আর 15 বছরে 5 লক্ষের উপরে কোটি টাকা। কোন সময়? তৃণমূল সরকারের সময়। জবাবটা কে দেবে? যারা গলা পাঠিয়ে গলা শিখকে একদম প্রমিনেন্ট করে বলে যে কি করে কাজ করব, উন্নয়ন কি করে করব, 1,92,000 কোটি টাকা ঋণ রেখে গেছে বামফ্রন্ট সরকার। তার জবাবটা দেবে কি কেউ? আপনাদের মাধ্যমে বক্তব্যটা রাখলাম। আর যে কথাগুলো বলা হয়েছে যে এবার নির্বাচনে আমরা বামফ্রন্টের শরিক দলের প্রার্থী, বামফ্রন্টের সহযোগী প্রার্থী, তাদের আমরা বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাদের আসন বন্টনের কর্মসূচিতে আমরা যুক্ত ছিলাম। সেভাবেই একটা দুটো ক্ষেত্রে কিছু কথাবার্তা এখনো বাকি আছে। বাকি সব আসনে ঘোষণা করা হয়ে গেছে। এখানে নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা বলতে চেয়েছি খুব নমনীয় ভাবে একটা জনহিতকর সরকার কি কর্মসূচি নেওয়া উচিত সেটাই আমরা রেখেছি এবং রাজ্যের স্বার্থে, রাজ্যকে বাঁচাতে, বাংলাকে বাঁচাতে, বাংলায়, পশ্চিম বাংলায় এখন যা চলছে তা একদিকে নৈরাজ্যবাদীদের সরকার রাজ্যে আছে, সব ক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি করো, আর আছে দিল্লিতে কেন্দ্রের সরকার সবকিছুতেই মানুষকে বিভক্ত করে, আধা ফ্যাসিবাদী কায়দায় মানুষের ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতির মেলবন্ধন ছিন্ন করে। একদিকে নৈরাজ্য, আরেকদিকে মানুষের মধ্যে বিভাজন। এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে চাইছি। আর নির্বাচনী ইশতেহারের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমরা বলতে চেয়েছি আমরা নমনীয় ভাবে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে যুক্ত থাকবো। 1, 2, 3, 4 করে ভাগ করে বক্তব্য বলা আছে। সব বক্তব্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার পক্ষপাতী না। আপনারা একটু পড়াশোনা জানেন, বললে পরই বুঝবেন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটা বলা হয়েছে। এই তো, আর কি বলবো? আর তো কিছু বলার নেই। सर थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, हिंदी में आप जो मैनिफेस्टो दिखला है इसके बारे में बोले दीजिएगा, हिंदी में बोले दीजिएगा तू। देखो भैया, ये जो चुनाव का मैनिफेस्टो है इसमें हम लोग ये बोलने चाहा जो आम आदमी का हितों में मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के लिए हमारा कार्यक्रम रहेगा। उन लोग को साथ लेकर हमने आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा एनआरकी पैदा हुई बंगाल में, ये एनआरकी के खिलाफ में हम लोग को चलना पड़ेगा और साथ ही साथ केंद्र में जो सरकार बैठा है ये छिपाने का बात नहीं है। राज्यों में टीएमसी है और केंद्र में भाजपा है।
ये दोनों का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आम आदमी के खिलाफ में चलता है। क्यों? ये एनआरकी पैदा करने के लिए चलता है राज्य का सरकार, और आम आदमी का भीतर दुख पैदा करने के लिए विरोध और विभेद तय करने के लिए उन लोग का कार्यक्रम चलता है। ये दोनों का खिलाफ में आम आदमी का हिमायत में हम कुछ कार्यक्रम लेना चाहता है, और ये बात हमने उठाया ये चुनावी मैनिफेस्टो में। बस, और क्या कुछ पूछना है? सदा आपने जो उधारी की बात कही कि 64 सालों के राज में 1,92,000 करोड़ की उधारी और 15 साल में 5,00,000 करोड़ की उधारी। इस तरह से देख रहे आने वाले दिनों में जो उधारी का जो मामला है, कहा जाता था वामफ्रंट सरकार ने इतना ऋण रख के गया है, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है इसका कोई चर्चा नहीं। ये समझ लीजिए, ये हम बात उठाया इसीलिए हर जगह पर हमने सुनता है जो सरकार 34 साल थे बंगाल में वाम मोर्चा और बाया बाजू सरकार, उनके लिए अब काम कर नहीं पाता है, काम करने का मौका नहीं है। क्यों? 1,92,000 वो करोड़ कब्जा करके ऐसा कर दिया, हम कैसा करके आम आदमी का हिमायत में काम करे। लेकिन हमने देखा 15 साल जो सरकार है, और पुराना जमाना में 34 साल सरकार नहीं, देश स्वाधीन होने का बाद ही जो सरकार बनी, उस सरकार से वाम मोर्चा का सरकार तक ये जोड़ना पड़ेगा। इसमें 1,92,000 करोड़ कर्जा थे, और ये 15 साल में टीएमसी सरकार जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट में हम देखें तो देखा ही जाएगा 7,14,000 करोड़ रुपया, 7,14,000 करोड़ रुपया, मतलब 5 लाख से ज्यादा 15 साल में कर्जा किया टीएमसी सरकार ने। ये समझना पड़ेगा, और ये समझ के टीएमसी के खिलाफ में हम आम आदमी के पास अपील करूंगे। तो देखना पड़ेगा वाम मोर्चा और इनका जो सहयोगी है उनको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ भाजपा ने जो बयान देती है, इससे मालूम हो जाता है जो भाजपा ने कुछ भलाई करने के लिए आने चाहती है, तो क्या भलाई करेंगे? मजदूर लोग का खिलाफ में चलते हुए, किसान और खेतिहार लोगों का खिलाफ में चलते हुए, ये कभी हो सकता है? कभी हो नहीं सकता है। इसलिए हमारा जो मैनिफेस्टो है, इसमें छोटा मोटा बात हमने उठाया, और देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा परामर्श के लिए और उनके उम्मीदवार के लिए जरूर सोचना पड़ेगा। और ये जो बात उठाता है कभी कभी राम वाम, ये हम जरूर बोल सकता है। ये आरएसएस ने प्रचार करते हुए वाम को, अभी वाम आ नहीं सकेगा, राम को दो, ये बात जो उठाया था,
कई एरिया में वो सफलता भी मिली उनकी। ये दोबारा होने वाले नहीं है। তাই পরিষ্কার কথা, তৃণমূল কংগ্রেস নৈরাজ্য সৃষ্টি হতা রাজ্যের মানুষের কাছে। এবং কি হচ্ছে, রোজ দিন কি হচ্ছে টেলিভিশন খুলে দেখা যায় না, কথাগুলো শোনা যায় না। এসব হচ্ছে কেন হচ্ছে? আর ভাজপা আম আদমি কা সাধারণ মানুষের মধ্যে তারা বিভেদ তৈরি করছে। তারা ধর্ম নিয়ে বিভেদ করে, বর্ণ নিয়ে বিভেদ করে, ভাষা নিয়ে বিভেদ করে। তো দুটোই তো মানুষের বন্ধু হতে পারে না। মানুষের বন্ধু হতে পারে বামপন্থীরা, আর বামপন্থীরা এই বর্তমান অবস্থায় বাংলাকে বাঁচানোর কাজে হাতিয়ার হতে পারে, কারিগর হতে পারে। এটার লক্ষ্যেই আমাদের নির্বাচন ইশতেহারের ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়ে কিছু বিষয় বলা হয়েছে, যে আপনারা দেখে নিজেরা আপনাদের মতো করে আপনারা যেমন করেন তা করবেন। কথা আপনাদের সঙ্গে কোন রকম কোনো আলোচনা হয়েছে? অনেকগুলো রাজনৈতিক দল নিয়ে আপনাদের একত্র হয়েছে। কি হয়েছে? এসডিপিআই নিয়ে না হয়নি। আমাদের এসডিপিআই সঙ্গে ডব্লিউপিআই সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। এবার একটা প্রশ্ন আছে, বলছি সেটা হচ্ছে অ্যাডজুডিকেশনের পর প্রায় 17 লক্ষ ভোটার এখনো বাকি রয়েছে, ট্রাইব্যুনাল এখনো শুরু হয়নি, 6 তারিখ লাস্ট ডেট মনোনয়নে, তাহলে কি এরা ভোট দেবে না? এটা তো নির্বাচন কমিশন অন্যায় কাজ করেছে। আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, আমরা যখন ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম অনেকদিন, আজকে থেকে বলো 2 মাস আগে, প্রায় 2 মাস আগে আমরা বলে এসেছিলাম বৈধ ভোটার তার নাম বাদ দেওয়া যাবে না। যারা বৈধ ভোটারের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। আমরা শুনতে পাচ্ছি অনেক বৈধ ভোটারের নাম কাটা হয়েছে। এটা শুধু ধর্ম থেকে কাটা হয়েছে তা না, ধর্মের বাইরেও কাটা হয়েছে। অনেকে বলে শুধু মুসলমান মানুষের কাটা হয়েছে, হয়তো সংখ্যায় বেশি হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মানুষেরও কাটা হয়েছে। ফলে এটা নির্বাচন কমিশনকে আপৎকালীন বিষয় হিসেবে দেখা উচিত এবং তাদের নমিনেশন দিয়ে এই ট্রাইব্যুনালের রায় বেরোনো পর্যন্ত তাদেরকে ট্রাইব্যুনালের রায় তাড়াতাড়ি সেই ক্ষেত্রে দ্রুত যারা প্রার্থীর ক্ষেত্রেও আছে সেটা নিষ্পত্তি করা উচিত। আর যোগ্য ভোটার তার ভোটাধিকার ফেরত দেওয়া উচিত। যা করছে নির্বাচন কমিশন অন্যায় কাজ করছে। আর এই অন্যায় কাজকে নিয়ে আবার সরকারের পক্ষ থেকে ভোট পাকানো হচ্ছে, সেটাও অন্যায় হচ্ছে। 7 দিন আগে কালিয়াচকে জুডিশিয়াল অফিসিয়ালরা তারা জেলা শাসককে চিঠি লিখেছিল এবং নিরাপত্তার জনিত বিষয়টা উল্লেখ করেছিল। তবুও প্রশাসন এই 7 দিন সময় লেগে গেল এই নিরাপত্তা বিষয়টা খতিয়ে দেখতে, এবং তারপরে এরকম ঘটনা ঘটলো কালিয়াচকে। নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে কালিয়াচকের ঘটনা আপনি যা বলছেন, নির্বাচন কমিশনের এক্ষেত্রে বলবো নিকাম্বা। তারা আগে থেকে কেন বুঝলো না? তারা কেন স্পট ভেরিফিকেশন করলো না? কেন যখন ডিএম অফিসে করার কথা প্রস্তাব দিয়েছিল জুডিশিয়াল অফিসাররা, ডিএম অফিসে করলো না কেন? এর মধ্যেও চক্রান্তের গন্ধ খুঁজে পাচ্ছি। এদিকে দেখা যাচ্ছে গুজরাট থেকে 5000 বাঙালি ভোটারদের 4টে বিশেষ ট্রেনে বাংলায় ভোটে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। মূলত পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে যারা গুজরাটে রয়েছে তাদেরকে বাংলায় ভোট যাতে তারা দিতে পারে তাদেরকে এইভাবে পাঠানো হচ্ছে। তারা যদি জেনুইন ভোটার হয় তাদের আসা উচিত, ভোট দেওয়া উচিত। গুজরাটে এমনকি আহমেদাবাদে অনেক স্বর্ণকার আছে যারা
হয়তো তারা বাঙালি, তাদের হয়তো অনেকে ভোটার আছে এখানেতে। আরেকটা হচ্ছে আজকে মালতীপুরের মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার যখন বেরোচ্ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার করে রওনা দেবেন, তখন দেখা গেল তার সেই হেলিকপ্টারের সামনে রহস্যময় ড্রোন। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করে এটা বলেছেন যে এটা বিজেপির চক্রান্ত, হেলিকপ্টার ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি জানি না, যেটা সেই বলতে পারবো না। এটা আমি জানি না, শুনিনি। আজকে বিধ্বস্ত আগেই বলেছি, সকাল থেকে চলছে টেম্পোরারির ব্যাপার, সেটা তো আপনারা বুঝবেন না। ফলে আমি কিছুই শুনিনি, জানিও না। যা আমার জানা নেই আমি তা নিয়ে মন্তব্য করবো না। विमाता मैनिफेस्टो में आप लोगों ने कहा है कि जो शून्य पद है उनको 5 सालों में भरा जाए, और भी कई वादे किए गए इस मैनिफेस्टो में, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर कुछ। लेकिन जो देखा जा रहा है कि महिलाओं का भत्ता, हर राजनीतिक पार्टी उस दौड़ में है। तृणमूल 1500 रुपया कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हम 3000 रुपया देंगे, हुमायूं का भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम 5000 रुपया देंगे, लेकिन महामोर्चा ने इस इतिहास में इसका उल्लेख नहीं किया। उल्लेख है, इसमें लिखा हुआ है, आपने थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो मालूम हो जाएगा। महिलाओं के ये तो बांग्ला में है, अभी तो हिंदी में हुआ नहीं और इंग्लिश में हुआ नहीं। तो आपका मतलब आपका तकलीफ होता है, आपका दोष है, पढ़वा लीजिए और देखिए इसमें कुछ है।